بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منها وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، إلهي سبحانه وتعالى أيام هذله ودروستين تحناها أهيد يعني كجهد ليني إسلامك إنه يهي وضد النلاش إنه يهي. الإسلام منهج حياة. وأنا حلقتي لبات حلقتي هروحان كجهد لي waxa ay tahay islaamka macnaheeda iyo manhajka waxa looga jeedo iyo nolosha waxa ay tahay. marka qof kasta insaan ah oo nool waxa la mahuraana inuu mar walba u baahan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala u baahan yahay. mawduuca maanta aan doornay insha Allah ta'ala ayaa wuxuu noqon doonaa al-istighfar. yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan weydiisano dambi dhaaf inaan weydiisano. marka ilaahay afar qayb aan u kala qaadaynaa biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala. marka hore waxaan kaga hadlaynaa macna al-istighfar. istighfarta horta macnaheedu muxuu yahay? istighfaaran macnaynayna. laba waxaan sheegi doonaa ahmiyadda ay leedahay istighfarta. saddex waxaan sheegi doonaa fawaa'idda marka ay leedahay istighfarta. ugu dambeys waxaan xusi doonaa mashruuciyadeeda. marka xalqadeena labaad insha Allah taala intii afartaasi ay nooga suura gasho ayaan kolba soo qaadan doonaa biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala. macna al-istighfar markii laga hadlayo xagga luqadda asal ahaan waxa la yiraahdaa waxay ka soo jeedaa istighfara ama ghafara. ghafara oo masdarkeedu yahay istighfara ayaa la yiraahdaa luqad ahaan ama loo yaqaan. laakiin maxaa macnaha carabi ahaan u dhigmi kara uu yahay? istighfarta marka laga hadlayo waxa la yiraahdaa macnaha talab min Allah إلهي سبحانه وتعالى أولا ويديسته. أما قفك أدونك أن يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه. أدونك إنه ويدي ربكيسة إنه ذنبكيسة ضعفه. تحسب حالي هذا استغفار لهذا. وعكر الوجه ذا لهذا الستر أستر. قف كان إن إلهي سبحانه وتعالى عيبيس وأستره إنه ذنبكيسة ضعفه. التجاوز عن الذنوب والآثام إما أن يكون ذلك بترك التوبيخ والعقاب فورا، وإما بعد التقرير والاعتراف بالذنوب فيما بين العبد وخالقه. لما أرنب أن نقول كرتا ضافتان كاسي قفك الله ضافه إن قفك إساق ذنوبته إلهي سبحانه وتعالى كقلي هدنا ويدي سنة استغفارته إنه رب تبارك وتعالى وكضافه إنه عنانته إن أرنتها إيضا maxaan ku raadaya la tusiyaba oo markuu alla weydiistaba hore looga dhaafo way dhici kartaa. ama waxay noqon kartaa bacda taqriir wal i'tiraaf bil dhunub. qofkan markii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu maxaan ku raadaya uu garansiiyo arinta iyada ah oo la yiraahdo kan ma sameysay yani aakhira waxa dhici doonta in qofka iyo rabbigiisa oo cidina u dhaxaynin إنه إلهي سبحانه وتعالى قفكاني ووحي الله وحي ذنوب أولها وصهر ديك دونه أوليه ذنبي كان مقشي وكان مقشي مركز إلهي سبحانه وتعالى وحي الله هاي مركو اعتراف تاس وتصي وحي الله وكود دافع بعصنا وكود دافع أظنك مركز مالك وحي الله هاي ربي وكوكل آذن حسين باجر ووين
iyagana waa ku dhaafale marka weydiisasho ilaahay subxaanahu wa tacaala la weydiisto oo la yiraahdo rabbi oo dambigaas ii dhaaf macnaha kale ay leedahay waxa la yiraahdaa al-islaam بمعنى الإسلام لفتجاه استغفارت والدها في سورة الأنفال إلى كل سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون مركع علماء بعض العلماء مقصود أيضا يضع تفسيرنا وحليه وهم يستغفرون أي يسلمون أنت بصوت إسلام أيان يعني سيفط كل عميس أيا لولا جدا ضدك قار أيا علماء قار أيا مركع يضع كفسر أيا طيب مجاهد عكرمة وحيد هذا يأتي الاستغفار كذلك بمعنى الدعاء والتوبة توبنا ونقطة دعانا ونقطة استغفارتها مركا إنها صورنا على هذا ومعناها أي لا هاي استغفارته إلا هاي إلهي سبحانه وتعالى مركا توبنا أمر استغفارنا أمر ذنوبنا استغفارنا آيات القرآن أحاديث رنت أنت أسكها الله سبب إن شاء الله تعالى وحسن دوننا أهمية مركا إلا هاي استغفارته مركا أصلا نقولنا وحول بوحيلين أهمية الليهين waxaan oga hadlaynaa waxa way inay ahmiyad leedahay darteeda ahmiyada ay leedahay waxa kamid ah Ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu nooga sheekeynayaa ambiyadiisi inay dambi dhaaf weydiisan jireen rabbigooda subxaanahu wa tacaala ay weydiisan jireen marka isagoo rasuul Allah ah oo nabi Allah ah oo macsuum ah ayaa haddana wuxuu weydiisanayaa maxay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu dambi dhaaf weydiisanayaa ambiyadaas Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qisaskooda waxa kamid ah abuna aadam iyo ummuna xawaa عليهم السلام لبدوداس ayaa Allah subhanahu wa ta'ala waxay weydiisanayaan dambi dhaaf ay weydiisanayaan laana jannada markii la galiyay oo la yiri jannada iska gala waxaad aragtaana maxaan ku raadaya ku noolaada la yiri ayaa shaydaankii umar habaabiyay oo uu tusiyay meel maxaan ku raadaya qaldar wax ka tusiyay marka dambi baa ka dhacay oo wixii dhaafa la yiri ayay marka iyada ay ku xad gudbeen meeshaas kuma ekaan marka waxay garteen inay dambi galeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayay weydiisanayaan maxay leeyihiin fi suurati al-a'raf aayada 13 qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin labadooda wada hadlay waxay leeyihiin Ilaahayow naftayadii baan dulminay anaga is dulminay hadii aadan noo dambi dhaafin oo aadan noo naxariisanin waxaan noqonaynaa kuwa tacabkood ay oo khasaare baan noqonaynaa marka aadan iyo xawaa meesha ay dambi dhaaf Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka weydiisanayaan fanahnu awla bihima anaga marka iyaga ka mudan inaan dambi dhaaf weydiisano ahmiyadaas gaarka ah waa leedahay wuxuu rabbi subhanahu wa ta'ala uu xusay oo kale nuux alayhi salaam nabi ilaahi nuux alayhi salaam awal bashar thani baa leedahay abihi labaad bin aadamka muxuu yiri nabi nuux wuxuu leeyahay illa taghfir li ilaa hadaadan ii dambi dhaafin وترحمني آذن إن حريصن أكون من الخاسرين أنا وحن كم من نقطة نين خسارة وتعب كسباب سورة الهود آية أفرتني تضمنات أي أساس كل نبي الهود وعقل رب وتنام سبحانه وتعالى مره كهلا نوح لفت جيسة رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبار مرك رب اغفر لي isaga dambi dhaaf isku bilaabay kadibna wuxuu ku xijay labadiisa waalid iyo qof kasta oo marka iyada ah ee muuminiinta kamid ah rag iyo dumar wuxuu doon ha ahaade fi suurat nuux aayada 28 ahmiyada Allah waxa kamid ah xuska Allah subhanahu wa ta'ala oo xusay Musa alayhi salaam oo Allah tabaaraka wa ta'ala uu leeyahay nabi Musa wuxuu leeyahay qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu موسى إلهي سبحانه دم دافع وديسنايو الله سبحانه وتعالى وأودم دافع إنه هو الغفور الرحيم في سورة القصص نبي موسى عليه السلام وحو ديسن مغفرة إسقى هارون ولا الكيس كل اسمها إسقى نبي هارون أي وديت عليه السلام قال رب اغفر لي ولأخي أنيق ولا الكيبة إلهي نودم بدافع استغفار تمركه waxay ku fiican tahay mar walba waxa aad naftaada la jeceshahay walaalka inaad la jeclaato nabi Muuse isaga kaligiis ma dalbanina walaalkii Haarun waa ku daray wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin fi suurat al-a'raf Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu xusay ahmiyada ay leedahay istighfaarta marka looga sheekeenayo
نبي الله داود عليه السلام وقال له إليه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب إلهي بدن بداف ويديستي وأنا أسجد في سورة الصاد آية أفر الغاطنات. نبي الله سليمان عليه السلام يا الله سبحانه وتعالى أو نوح سي إنه يري قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب في سورة الصاد آية صدن الشنات. إله إيدن بداف أو إيه بقرطويو أو محام كراداي لا ينبغي لأحد من بعدي عيد أنا يقدم بيسا أنا وهبونين. وقدم بيسا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أيا وحال الأمر أيا إنه استغفار لي ماذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وحال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. marka hadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam oo dambigiisa hore ay ka dambe ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhaafay ayaa waxa leeyahay istighfar la imba marka iyada annagana waxaan la amray guud ahaanba hadaan nahay adoomadii Allah tabaaraka wa ta'ala ina istighfar aan la imaano fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa waylun lil mushrikeen fi surati fusilat aayad al-had. taas marka anada waxa weeye ahmiyadaas gaarka ay leedahay istighfarta oo anbiyada ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa waxa la leeyahay استغفار لا إمادة وإلهي دم بداف وديستا أنا قاعد مركا كمضن وهبيني مالين أي ذنوب مركا أيضا نقد عايزه فإذا يمكن مركا أيلها مركا أوصل قلنا استغفار إنه غفك استغفار لا إمادة محا فإذا وكهلايا محا ممكن هذا ثمار وغفك وكهلايا أولا وقبل كل شيء فإذا وين غفك وكهلايا واحد هاي سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات غفك ما له بوقفه qofka isaga marka qofka bini aadamka ka dhacaya Ilaahay tabaaraka wa ta'ala wuu dhaafaya hadii aanay ku jirin gaalnimo aysan ku jirin shirki aysan ku jirin. Allah wuxuu leeyahay man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurur rahim. Surah an-Nisa ayada 110. qofka sameeya ficil xun sameeya ama naftiisiiba dulmiya كذب إلهي سبحانه وتعالى دم دافع ويديستا إلهي دم إنه دم دافع وأركايا ولا دم دافعيا مركا هدي أديك الذنوب تهدي اللي ودافع محا فائدة وكونت هليسا مركا إذا وح فائدة وكونت هذه الهيد مجرته. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حديث القدسي واي الله تبارك وتعالى وحوليه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. هبين إيمان واتقفتان بني آدم أدوم ضيديو هبين إيمان واتقفتان لإله سبحانه وتعالى وأنا أغفر الذنوب جميعا أن ذنوب تنبان رافع فاستغفروني أغفر لكم إذا مدافع ويديستا وإذين دم دافع ياي حديثك أدو دير يوم كذا مركي لا يقول لي هاي بني آدم ودم الضوء دي ودمانتين هبين إيمان واتقفيسان هبين إيمان واتقفيسان أنا قلنا ذنوب تنرافع إذا مدافع ويديستا أن دم دافع إذا سيه أبو إدريس الخولاني إنك عالم كان لقوم قعابه مركو حديث كان وشيء أيوة حد هذا جلبه كيشتاق الجل لبديس لو أنتوا كيشتاقوا أيوة حديث مركا أيضا وجينين يا لأنه حديث كحديث آدع على سواي معلومات فربضن وكهلا يا أنا لكن ما أنت محل شاهد كين وجود كين وحوي إن بني آدم أي جفان هبين يمالين إلهي سبحانه وتعالى وديار أولي هاي هدي الله صلى الله عليه إن دم داف مركا أيضا وسميه. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إلهي وحي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك. بني آدم
intaad ibaryayso oo rajana aad iga leedahay waa ku dambi dhaafaya maxaa lagu dhaafaya ma kaana fiika wax alla wixii dunuuba adiga aad leedahay wala ubaali waxba igama gal tira inta la egtahay habadnaato hayaraato wala ubaali waxa dhahaya waa rabbi subhanahu wa ta'ala ya ibn adam law balagat dhunubuka anana as-samaa haday dambiyadaadu gaaraan cirka muggiisa haday gaaraan thumma astaghfartani kadib aad isoo laabato dambi dhaaf u weydiisato غفرت لك وأكون دافعيا ولا أبالي أنا أبيلي معي يعني وحبي جمع قلن بدنانت هذا يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا هذا دولك مجلس والدنبي عاد إيلتي ماذا ثم لقيتني كذب عاد إيلك كلنته لا تشرك بي شيئا أظن الله سبحانه وتعالى وحبل لو ذا جنين لأتيتك بقرابها مغفرة وعن كل إيمانا يا dhulka mugiisa oo dambi dhaaf ayaan kula imaanaya marka waxa weeye naxariis runtii aad waasic ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo inoo fidiyay oo fursad qaali ah oo nala siiyay xadiidka Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu oo ka sheekana asigana dambi dhaafka wuxuu nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam yanzilu rabbuna tabaaraka wa ta'ala kullu laylatin ila samaa'i dunya Ilaahay subhanahu wa ta'ala habeen walba wuxuu u soo dagaa samaa'u dunya sab'a samaawaat samada annaga noo soo xigta ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala uu soo dagaaya yaani nuzulan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi حين يبقى ثلث الليل الاخر marka uu saddex habeen uu qayb haro yaani 8 saac habeenimo wixii ka dambeeyo kala yaqool wuxuu leeyahay man yad'uuni fa astajibu lahu ya weydiisanayo on maxaan ku raadaya ka aqbalaya ya dalab soo jeesanaya codsiya wata codsigiisa laga aqbalaya man yasaluni fa u'tihi ya itogsanayo wax weydiisanayo oo wuxuu i weydiistana aan siinaya man yastaghfiruni fa aghfir lahu ya dambi dhaaf wato oo loo dambi dhaafaya oo laga tirtiraya rawahu al-bukhari wa muslim marka waa fursad aad u qaali ah waa habeenka saddex marka loo qaybiyo qaybta ugu dambaysa hadii 12 saac ay tahay 8 saac markay tagto 4 saac harsan tahay qofka inta soo kaco weysa qaato Ilaahay subhanahu wa ta'ala gacmaha kor u taagta saddexdaas mid kamid ah ama saddexdaba weydiista inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu diyaar u leeyahay inuu arinta iyada u siiyo min aadamka waxyaabaha aakhiradiisa xoojiya ama Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xiraaya ama diintiisa marka iyada kobcinaya aad ugu ma dhiirana laakiin wuxuu ku dhiiran yahay maxay wuxuu ku dhiiran yahay waxyaabaha adduunyada ku saabsan waxaad arkaysaa waxyaabaha adduunyada ku saabsan مثلا shirkadaha ganacsado kale ayaa waxay leeyihiin xilliye waxay leeyihiin oo bareeskii qaaliga ahaa ay wax ka dhimayaan waxa leeyahay hadii bisha noocaas la gaaro shaygii maxaan ku raadaayo intaas ahaa intaas la dhimaya barsantiisa la sameeynaya markaas waxa arkaysaa carwadii la isku dilaayo sababtu waa maxay xilli baa jirto hadii xilligaas la dhaafo carwadaas waa xirmaysaa sicirkan wuxuu ku noqonayaa meeshii kale ku noqonaya telefoonada lagu hadlo waxa la yiraahdaa hadii la gaaro saacadaha dambe isticmaalkiisa waxaan ku raadayay aad u fudud yahay uu yaraanaya dadku way ku dadaalaan way raadiyaan marka fursadda qaaliga ah meeshan taala u fiirso Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay yaa wax weydiisanayo oo wax siiya imisa marka wax u baahan maanta imisa maanta maxaan ku raadayay Ilaahay tabaaraka wa ta'ala dambi ka gasho u baahan in loo dambi dhaafo imisa Ilaahay tabaaraka wa ta'ala u baahan inuu maxaan ku raadka caawiyo duruuf iyaga haysa marka meel kale ha aadine inta soo kacdo xilliyadaas aan tilmaanay waysa qaado Ilaahay gacmaha u taaga subhanahu wa ta'ala aroortiina jawaabta ku soo baxdo fiir marka iyada marka ujeedkeena xadiiskan aan soo qaadanay xadiis qudsi waxa weeye man yastaghfiruni fa aghfir lahu Ilaahay subhanahu wa ta'ala xadiiska ugu dambeeyay Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ayaa Abi Sa'id iyo waxa weeye Abu Hurayra way yaa waxay yiraahdeen rasuulka Allah wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam inna Allaha yumhilu حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع حتى ينفجر الفجر إلا وكدلاعه أي إله سبحانه وتعالى فرصة داسي آل سي بني آدم مركا أن كفى إليسان بإذن الله تبارك وتعالى مد الله بعد تاس وحوي فائدة كواد وأقفك ذنبيسي إن الله دافعه تن الله بعد وحوي أقفك hadii istighfar u leeyimaado oo Ilaahay tabaaraka wa ta'ala uu dambi dhaaf weydiisto uu ka helayo waxa weeye amaan min al-uqubati wal-'adab
qofkaasi wuxuu ka badbaadayaa wax la yiraahdo inay dhibaato ku dhacdo in cadaab uu asiibo ayuu qofkaasi uu ka badbaadayaa haddaad ammaan rabto iyo nabadgelyo haddaad rabto adduun iyo aakhiraba haddii aad rabto inaad badbaado oo Allah tabaaraka wa tacaala cadaabkiisa aad ka badbaado oo bini aadam shartiisa iyo maxaan ku raad dhibaatadiisa inaad ka fakato aad rabto waxaad samaysaa istighfaar la imow ilaahay subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf weydiiso bis wax kale ha samaynin طيب الله wuxuu leeyahay marka iyada الله wuxuu leeyahay wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ilaahay subxaanahu wa tacaala ma cadaabayo idima cadaabayo in Allah inta aad istighfaar wadaan يعني ما بدعي كرتوا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله اضر لهيsid ina ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dhibaateeyo isma keenayso marka waana wax la hubiyay oo maxaan ku raadaya xaqiiqo ah waay qofka inuu aamino waay waxa aqrinayna inay aqeediyaan qofka uu wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun surah al-anfal ayat 33 Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ayaa wuxuu leeyahay amaanani kana fi ahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam markuu nabiga alayhi salatu wasalam uu noola laba amaana jirjirtu laba amaan rufi'a ahaduhuma mid maanta waa la waayir waa la qaaday wa huwa nabi sallallahu alayhi wasallam waa nabiga alla yiri wa baqiya al-aakhar mid kala haray yiri marka muxuu ka wadaa aayada ilaan awalkeeda maana aqrin waxay wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim يعني نبي الله انت adiga umadan aad dhex joogtaba lama cadaabayo marka biwujuud nabi sallallahu alayhi wasallam waxa weeye fa huwa amaan joogitaanka nabiga uu saxaabadiisa uu dhex joogay waxay haysteen amaan bay haysteen wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun inta istighfar la imaanayaan lama cadaabo marka labadaas amaanu tilmaamaya Abu Musa al-Ash'ari marka wuxuu yiri mid waa weyn maanta oo nabiga Allah waa geeriyooday alayhi salatu wasalam maxaa noo soo haray marka iyada الاستغفار كائن فيكم الى يوم القيامه الى قيامها استغفارته وجريتها اذا marka faa'iidada labaad ee aan ka helay istighfaartu waa maxay faa'iidada labaad aan ka helay waxa weeye wax kala ma aha qofkii wuxuu ka helayaa inuu nabadgelyo uu helo inuu ka badbaado cuquuba inuu ka badbaado cadaab inuu ka badbaado ilaahay quraankiisu noogu sheegay subhanahu wa ta'ala in arintaas aysan dhacaynin inta aad istighfaar la iimaanayso astaghfirullah Allah فائدة سدحات ay ku jirto istighfaarta waxa weeye sababu litafrij alhumum وجلب الارزاق والخروج من المضايق wuxuu qofka uu helaya istighfaar haduu la yimaado faraj ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu uga furaya yani humumta iyo xusniga iyo tiiraanyada iyo murugta qofkaas haysa ilaahay waa ka qaadaya subhanahu wa ta'ala hadii murug ku hayso ama tiiraanya ay ku hayso ama maxaan ku raadayay ay wax kale ku saaran yihiin istighfaarta la imow istighfaar la marka iyada dad kale si kala daawan hadii stress ku hayo oo isku mashquulsan tahay adiga oo maxaan ku raadayay wax walba aad qabatay ay ku hagaag la yihiin oo maxaan ku raadayay aad murugaysan tahay humum ay ku hayso istighfaar la imow faraja ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ku furaya طيب tan labaad waa maxay iyadana jalbul arzaaq ilaahi subhanahu arzaaqda ku waasicinaya risqigi ka awdna oo dhan ayaa Allah uu ku soo furaya subhanahu wa ta'ala lagu soo deynaya akoonada ilaahay tabaaraka wa ta'ala xaqiisa ee blogga laga saaray blogga laga qaadaya waa lagu soo deynaya waxa arkaysaa arzaaqdiyo ku fuudatay maxaan ku raadayay meel aadan filayno rabbi tabaaraka wa ta'ala uu wax ka siinaya maxay ku xirantahay laakiin waxay ku xirantahay adiga inaad la timaado maxay sababkii lagu siin lahaa oo ah inaad istighfaar la timaado waxa kale faa'iido leedahay al-khuruj min al-madayiq ciriri qofka inuu haayo qofku waa ladan yahay wax walba waa haysta caafimaad uu qaba wax ka maqan male amaanu leeyahay laakiin haddana wuxuu dareemayaa ciriri farbanu dareemayaa wax u hagaagay ma laha inaha soo dhan qofka markii uu isku daro oo dhan daawadeeda wax kale ma aha wax way istighfaar way sunan abi daawud radiyallahu ta'ala anhu ibn majah musnad ahmad bin malik imam al-malik xujada musnad الإمام أحمد بن حنبل حديث كاس مركا إذا حسن لو كدغا العلامة الشيخ ابن الباز رحمه الله تعالى ولا قورنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وحول لي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار قفك الدائمة استغفار الدائمة لزم أفكي سوء إسن كبحين استغفار إسن كبحين جعل الله له من كل هم فرجا
ilaahay wuxuu u yeelayaa yani hami kasta iyo tiiraanyo kasta iyo ciriiri kasta oo ku yimaada ilaahay wuxuu u sameynaya subxaana wa tacaala farajan meel ka bax yaa loo sameynaya ومن كل ضيق عرير كستو كي ماذا مخرجا ماله كبح إلهي سبحانه وتعالى ورزقه الله من حيث لا يحتسب إلهي نوعك أرزاقه مال أسن كفرين وحديث نبوي مركا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وشيء هدي عقيدة أهان أدي الرميس أو إيمان نبع الله تماذا أو سوي سقاطت أو تقعمها كروتاكت أو إلهي سبحانه وتعالى دم داف آد ويديسته فرج إلهي سبحانه وتعالى وكفرايا همي waa laga qaada tiiraanyadu way ka tagaysaa ciriiriga waa ka tagay arsaaqda lagu furaaya rumayso waa xadiis nabiga kaleey salaatu wasalaam ka sugnaaday faa'iido saddexaad oo uu leeyahay qofka isaga ah hadii uu istighfaarta uu la yimaado waxa weey sabab nuzul al-ghayth wa tawfur al-miyah wal quwwah fi al-ard markay abaaraha dhacaan oo maxay ahayto oo beeruhu ay ba'aan oo kuleelka uu bato oo biyuhu go'aan oo ummaddu isku rafaado hadii ilaahay tabaaraka wa tacaala loo noqdo oo istighfaarta la yimaado waxa iimaanayo cirkiba marka iyada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo deynaya sabab al-nuzul al-ghayth roobka marka iimaanaya gargaarkiba iimaanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadiisu u gargaaraya nabi ilaahi huud alayhi salaam alla ka sheekayna oo qoomkiisa la hadlay wuxuu leeyahay wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum talkayow war ilaahay subxaanahu wa tacaala dambi dhaaf weydiista thumma tuubu ilayhi haddana u laabta oo alla tabaaraka wa tacaala u noqda xaggiisa maxaan helaynaa marka ayada yursil as-samaa calaykum midraara arkibu ilaahay subxaanahu wa tacaala soo deynaya wayazidkum quwwatan ilaa quwwatikum awoodiinina ilaahay subxaanahu wa tacaala awood kale ku daraya walaa tatawallu mujrimiin han noqonina dad maxaan ku raaday Allah subhanahu wa ta'ala ka sii jeestay iyagoo dambiilayaal marka ama ha noqdo qoys ama ha noqdo qabiil ama ha noqdo qaran ay mushkilad noocaas oo kala haysato hadii ay dhacdo oo ay la yimaadaan labadan qodob oo uu sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nabi Ilaahay huud uu kula hadlay tolkiis uu kula hadlay ay la yimaadaan wax xaqiiqo ah in ay ummadaas ay ku badbaadayso istaghfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi roobkan waa u iimaanaya awoodna way helayaan maxay ahaato ilaahay subhanahu wa ta'ala marka iyada uu dambi dhaafaya fi suuratul hud aayada 52 fiir marka naxariis ilaahay subhanahu wa ta'ala sida ay u weyn tahay oo alla uu noo naxariistay fadligiisa iyo sida istighfaarta waxyaabaha ay ka ratibaya marka la yimaado tayib marka nusuusta oo la aqriyo wacdiga iyo waanada oo dadka loo sheego maxaan ku raad waa sahlan tahay aad ay u sahlan tahay laakiin markii qofka uu isku dayo inuu dhaqan geliyo arinta iyada kaale samay uu yiraahdo waa laga hor istaagaya waxa ka hor istaagaya naftiisa ka hor istaagayso waxa ka hor istaagaya shaydaan ka hor istaagay shaydaankaas ha noqdo shayaatiinul jinni ha noqdeen ama shayaatiinul insi ha noqdeen waxba ka hor istaagaya marka hadii laga hor istaago barnaamijka isaga hadana dib u soo goco hadana meeshii ka bilow waxa tiraahdaa war head barnaamijkaas bal aan ka war doono ilaahay subhanahu wa ta'ala inta siido min dhaafay mid shana faa'iido shana waxa weey من فوائد الاستغفار كمده اما كثر الاستغفار تنزل الرحمات الالهيه الهي سبحانه وتعالى نحريسه سو دغيس نحريسته الله تبارك وتعالى ايا سو دغيسه waxa bilaabanayo maxaan ku raadaay الفلاح في الدنيا والاخره ayaa qofka marka iyada ah ee u bilaabanaysa uu liibaanayo qofka isaga ah لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون هذا إلهي سبحانه وتعالى ويديسن لهيدن استغفار ويديسن لهيدن ربي تبارك وتعالى ويدين حريصا لها طيب إلهي وحوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ضده إلهي سبحانه وتعالى أولابته والليبان سانه مركا الله وحور تبارك وتعالى نحريسي فلاح النجاح صلاح waxaa soo wuxuu ku xiray mudaawamatul istighfaarta in la daa'imo ayaa rabbi tabaaraka wa taala uu ku xiray in arinta iyada ah la yimaado marka waxa hadda aan tilmaamayno oo dhan darsigeena labaad aan ku qaadanayno waxa haboon qofka inuu tijaabiyo oo uu arko waxa ilaahay subhanahu wa taala uu sheegayo oo aanay ka noqonin inuu qofka inta dhageysto hadana isaga tago waqtigaaga fiiri imisaad ku bixisaa
imsaad ku bixisaa waxaan ahayn diinta ilaahay subxaana watacaala aaday u badan tahay diinta meeqaad ku bixisaa markaa xisaabtantay 24 saacadii aad ilaahay tabaaraka watacaala maalinkaasi aad qaadanayso uu ku siiyey nimcada uu ku siiyey imsaad ku bixisaa cibaadada ilaahay subxaana watacaala oo ay ku jirto duruus hadda aan aqrinayno oo kale imsaad ku bixisaa waxyaabaha maalaa yacniga ah oo aad wax ku fiirisaa idan marka qofka walbo naftaada maanta adaa ka mas'uula ilaahay subxaana watacaala uu kugula xisaabtamayaa qalin warqanta qaadato habeenkii meel fadhiisato dunuubta ilaahay subxaana watacaala aad ka gashay dib ugu noqo waxaad ogaanaysaa wax badan oo runtii ku dhaafay inaad maanta aad ka faa'iideysan karto fursad qaalina markaa iyada aad haysato duruusaas iyada insha Allah tacaala waxay noqon doontaa duruus musalsal ah halkaas insha Allah tacaala ku soo gabagabeynaya darsigeena labaad ee aanu kaga hadlaynay istighfaarta barnaamijkan oo ahaa al-islaamu manhaju xayaatin wabillahi